افغان طالبان رجیم گمراہ کن اور غیر منطقی پالیسی پر عمل پیرا، پاکستان کے خلاف افغانستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا بیانیہ منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ، طالبان کی جانب سے ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا دو ٹوک موقف، افغان طالبان رجیم کی جانب سے دہشت گردوں کی سپورٹ، افغان عوام کے مفادات کے منافی قرار، اقتدار پر قابض ٹولہ اپنے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدارت میں فورم کا شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور، خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت۔ مارکہ حق، قومی اتحاد اور ملکی خود مختاری کے ہر قیمت پر تحفظ کے عہد کا آغاز، تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بنیانوں مرصوص کی طرح یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عظیم فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد، ابھرتے خطرات کے پیش نظر مستعدی اور آپریشنل تیاریوں کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنے پر زور۔ فورم نے مارکہ حق کی یاد منانا بھارت کی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے پاکستانی قوم کی متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل تیار ہونے کا واضح پیغام قرار دے دیا۔ سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے باوجود جنگ بندی برقرار، امریکی وزیر جنگ کا ایران کو دانش مندی سے کام لینے کا مشورہ۔ پیٹ ہیگسٹ نے کہا، پاسداران انقلاب کی جانب سے تیز رفتار کشتیوں پر نصب، چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال جاری، تجارتی جہازوں پر حملہ کیا تو سخت ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈنکن بولے، امریکی افواج ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے لیے مکمل تیار۔ ایران کے ہمسایہ ممالک پر حملوں کے باوجود صورتحال اس حد تک نہیں پہنچی کہ دوبارہ جنگ شروع کی جائے، فیصلہ سیاسی قیادت کرے گی۔ ایران کو کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، تہران نے جوہری صلاحیت حاصل کی تو پوری دنیا مشکل میں پڑ جائے گی۔ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، پھر پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ، ٹی وی انٹرویو میں امریکی صدر کی ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی، کہا امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو نام و نشان مٹا دیں گے، ہمارے پاس پہلے سے بہتر ہتھیار اور گولہ بارود موجود، تمام اڈے ضروری سامان سے لیس، تہران نے کوئی حرکت کی تو پھر قیمت چکائے گا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ناکہ بندی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا سخت رد عمل، آبنائے ہرمز سے آمد و رفت ایران کی اجازت سے مشروط ہے، خلاف ورزی پر سختی سے نمٹا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی وارننگ، ایرانی ٹی وی کا سویلین کشتیوں پر امریکی حملوں اور 5 شہریوں کی شہادت کا دعویٰ۔ امریکی بحری بیڑا جارج H.W. بش بحیرہ عرب سے ہوتا ہوا خلیج عمان پہنچ گیا۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق طیارہ بردار جہاز 60 سے زائد جنگی طیاروں سے لیس اور آپریشن پروجیکٹ فریڈم کا حصہ۔ 2 امریکی تجارتی بحری جہاز آبنائے ہرمز کے قریب کم گہرے پانی میں پھنس گئے۔ UAE کے الزفرہ ایئر بیس سے روانہ ہونے والے امریکی طیارے کا رابطہ منقطع۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی ری فیولنگ طیارے نے خلیج فارس سے گزرتے ہوئے ایمرجنسی سگنل دیا، پھر ریڈار سے غائب ہو گیا۔ خطے پر پھر جنگ کے بادل، ایران اور UAE کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق تہران کی جانب سے 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز حملے کیے گئے۔ ابوظہبی پر داغا گیا میزائل ناکارہ بنانے کا دعویٰ، شارجہ اور دبئی ایئرپورٹس پر فضائی آپریشن معطل۔ ایرانی حملے ملکی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ، جواب کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں، اپنی خود مختاری کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ ترجمان اماراتی وزارت خارجہ کا سخت رد عمل، متحدہ عرب امارات ایران پر حالیہ حملوں میں ملوث، کارروائی جوابی رد عمل تھا، مزید حملے ہوئے تو امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات میں میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت، اماراتی صدر شیخ محمد بن زید سے مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا مشکل گھڑی میں پاکستان UAE کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہباز شریف کا مذاکرات کے لیے سازگار ماحول کی ضرورت پر زور، سعودی عرب کا پاکستان کے ثالثی کے کردار کی حمایت کا اعلان،
सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा इस्लामाबाद की सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं, फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। अरब लीग, यूरोपीय यूनियन, कतर और कुवैत की भी अमारात पर हमलों की मजम्मत, मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी वली अहद का यूएई सदर से टेलीफोनिक राबता, मोहम्मद बिन सलमान ने हमलों को अफसोसनाक करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का यादा। बरतानवी वजीर आजम का कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर, कहा जंग बंदी बरकरार रखने के लिए ईरान को बामानी मुज़ाकरात का हिस्सा बनना पड़ेगा। मशरक़े वुस्ता में कशीदगी खत्म करने का मिशन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन रवाना, चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। किसी भी सियासी बहरान का फौजी हल नहीं होता। अमरीका किसी के कहने पर दोबारा जंग की दलदल में ना फंसे। अब्बास अरागची का यूए को भी मोहतात रहने का मशवरा। एक बार फिर पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। पानी को रोकने की वो जो कोशिश होगी, उस कोशिश को जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा। कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब ये है कि आप उसके बेगली हार्ट डैम को हिट करें? जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है। भारत की जानिब से पानी रोकना जंग तस्वुर होगा। ऐसा हुआ तो बगलीहार डैम को निशाना बनाया जा सकता है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा आबी किल्लत से बचने के लिए 3 से 4 मकामात पर ज़खायर बनाना होंगे। ये सिंध और पंजाब ने तय करना है कि डैम कहाँ तामीर किए जाएं। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्जाम लगाया। जारहियत पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का डिप्लोमेटिक कोर्स से खिताब, कहा भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय कोशिश जंग तस्वुर होगी। भारत की हिंदुत्वा सोच ने खित्ते का अमन दांव पर लगाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के अज़ाइम नीस्तो नाबूद कर दिए। मार्का हक के दौरान भारतीय तैयारे कागजी जहाजों की तरह गिरते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम किताब दी बैचल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब से खिताब। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले भारत को बयानिए के महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। हर दुश्मन की ललकार पर हम आहनी दीवार हैं। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयाने की जंग समान है लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर नस्ब करने के मंसूबे के नफाज में तेजी लाई जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। मुल्क में बिजली के मुसाबकती मार्केट को फरोग देने के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म। गैस बहरान का नोटिस भी ले लिया। दस्तयाबी बढ़ाने के लिए हंगामी इकदाम तेज करने का फैसला। 2 साल हो गए सुथरा पंजाब को। मेरे नज़र में सुथरा पंजाब की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए। कल से मुझे पूरे पंजाब में एक विजिबल पैल्पेबल चेंज नजर आना चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 2 साल की कारकर्दगी पर बरहम, कहा 1,75,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, फिर भी कचरा ना उठे तो अफसोस का मकाम है। काम ना करने वालों को ब्लैक लिस्ट करने और नौकरी से बरतरफ करने का हुक्म। कहा जो काम कर रहे हैं उनके लिए सताइश, जो नहीं कर रहे हैं उनको उठाकर बाहर फेंक दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास। तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी। KMC को कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए जारी कर दिए गए। अदालती निज़ाम को डिजिटलाइजेशन और नई अदालतों के लिए फंड्स की भी मंजूरी।
बानी को माइनस करने की बातें, पार्टी और फैमिली में तुरफरकर डालने की साजिश। पीटीआई के अंदर क़यादत के खिलाफ गुस्सा कुदरती अमर है। कारकुनों को ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आ रहा। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा सुहेल आफरीदी की तब्दीली का कोई चांस नहीं। मार्का हक ने पाकिस्तान की दिफाई बुनियादें मजबूत की। बानी से मुलाकातें होंगी तो अजीम फतह की खुशी को 4 चांद लग जाएंगे। विफाक पर तमाम मामलात में इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। एमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। वकला से भी शिरकत की अपील। फितना अल खवारिज का बुज़दिला नवार। 4 सदा में JUI के साबिक MPA और मारूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस की टारगेट किलिंग। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 4 दहशतगर्दों ने मदरसे से जाते हुए गाड़ी पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी पर मामूर 2 अहलकार जख्मी। सीसीटीवी फुटेज से कातिलों की तस्वीर हासिल कर ली गई। मौलाना मोहम्मद इदरीस की नमाज जनाजा अदा। कारकुनों समेत हजारों अफराद की शिरकत। सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बदनज़मी और बद इंतज़ामी। बोर्ड इंतज़ामिया का 170 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ में खुद गड़बड़ करने का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो ओहदे से मुस्ताफ़ी। बद इंतज़ामी में मुलव्विस दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। कैम्ब्रिज के 2 पर्चे आउट। बिजनेस स्टडीज AS लेवल और रियाजी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ शाहीनों का कड़ा इम्तिहान। मीरपुर में टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस। जीत की हिकमत अमली पर मुशावरत। बतौर हेड कोच सरफराज अहमद का पहला असाइनमेंट। बाबर आजम ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पहला मैच 8 मई से शुरू होगा। और जेरेमी डोको का इंजरी टाइम में गोल। मैनचेस्टर सिटी को शिकस्त से बचा लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और एवर्टन का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर।